یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے بوجھوا گاؤں میں، جہاں 23 نومبر 2017 کو مدرسہ ہدایت الاسلام نے اپنا پہلا عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا۔ مہمانان خصوصی رہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند اور حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب صدر جمعیت علماء ہند اتر پردیش اور حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب۔ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے سرپرست ہیں مرد مجاہد غریبوں کے مسیحا جناب حافظ شبیر احمد صاحب، جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ آپ کو بتا دیں، انہوں نے بڑی قربانی دے کر بوجھوا پرتاپ گڑھ میں مدرسہ ہدایت الاسلام کی بنیاد ڈالی۔ محمد فرحان بن محمد صغیر کو جو تقریر پیش فرمائیں گے، اور ان کی تقریر کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ سچائی یہ ہے کہ ان کے ماں باپ بھی تو کانوینٹ میں ڈال سکتے تھے، ان کے لیے طے کر سکتے تھے کہ میرا بیٹا انجینئر اور ڈاکٹر بنے گا، مدرسے میں ڈالا۔ یہ والدین کا احسان ہے۔ آئیے والدین کے کیا حق ہیں اسے بھی سنا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا، صدق اللہ العظیم۔ اے ضیاء ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، اے ضیاء ماں باپ کے سائے کی نا قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ بزرگان دین اور شمع رسالت پر جان نچھاور کرنے والے غیور مسلمانوں، رنگ بو میں ڈوبی ہوئی یہ گھڑی، علم و معرفت سے لبریز یہ حسین لمحہ، اور آپ جیسے باوقار سامعین نظام کی موجودگی میں لب کشائی کا یہ قابل فخر موقع یقیناً قابل قدر بھی ہے اور لائق مسرت بھی، اور آپ جیسے باوقار شخصیات کی موجودگی میں مجھ جیسے ادنا طفل مکتب کا کھڑا ہونا سعادت اور نیک بختی ہے، اور یہ سب آپ حضرات کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ معزز سامعین، آج میری تقریر کا موضوع ہے والدین کی عظمت و محبت۔ خداوند کریم مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قابل قدر بزرگوں اور دینی بھائیوں، والدین خدا کا عظیم انعام ہیں، ان کا سایہ اللہ کی بیش بہا نعمت ہے۔ اس کائنات ارضی میں زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے عطا شدہ ایک انمول تحفہ ہے، ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ اگر آدمی والدین کے ساتھ پوری زندگی حسن سلوک، خدمت گزاری، اطاعت شعاری اور فرما برداری کا معاملہ کرتا رہے، پھر بھی وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم فرمایا ہے، اور عبادت الہی کے ساتھ اطاعت والدین کو ضروری قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تم کو حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ معلوم ہوا عبادت خداوندی اطاعت والدین کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر انسان نماز کا پابند ہو، روزہ رکھنے کا عادی ہو، صدقہ خیرات میں نامی گرامی ہو، اس کی سخاوت کے ڈنکے بج رہے ہوں،
मगर उससे उसके वालिदैन दुखी हो तो वो खुदावंद करीम की निगाह में मोमिन कामिल नहीं बन सकता। वाह वाह, क्या बात है भाई। अगर अल्लाह ताला हमारे रब्बे हकीकी हैं तो वालिदैन रब्बे मजाजी हैं। सूरह लुकमान में इरशाद बारी है, अनिश्कुरली वली वालिदैक, मेरे भी शुक्रगुजार बनो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। और आगे फरमाया, वसाहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा, वालिदैन के साथ दुनिया में नेकी और भलाई का मामला करते रहो, चाहे वो मुशरिक और काफिर ही क्यों ना हो। हाज़रीन महफिल, आज हमारे माशरे को मगरिबी तहजीब ने बर्बाद कर डाला है। मगरिबी तहजीब की चमक व दमक से हमारी अक़ल मफलूज होकर रह गई, आला कदर पामाल हो चुके, बड़ों की अज़मत का पासो लिहाज मिट चुका है। वालिदैन की खिदमत एक बोझ बन गई है और उनके साथ अच्छे बर्ताव का तसव्वुर उठता जा रहा है। अफसोस, आज वो माँ जिसके कदमों तले जन्नत और वो बाप जो जन्नत का दरवाज़ा है अपनी औलाद पर बार बन गए हैं। सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज मगरिब ने, सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज मगरिब ने, हया सर पीटती है और इस्मतें फरियाद करती हैं। बिरादरान इस्लाम, माँ बाप का रुतबा कितना ऊंचा है, यह मुबारक हस्तियाँ कितनी अजीम है। आइए इन सवालों का जवाब उस किताब हिदायत से पूछते हैं जो दस्तूर इंसानियत और ज़ाबिता हयात है, जिसका हर लफ्ज़ हक़ व सदाक़त से लबरेज और ज़िक्र व नसीहत से भरपूर है। सुनिए अल्लाह का पाकीज़ा कलाम हमारे सवालों का जवाब दे रहा है। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़, अगर तेरे सामने वालिदैन में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ भी मत कहो। हाज़रीन इकराम, अगर वालिदैन को बुढ़ापे की वजह से बार बार गुस्सा आ जाता हो या कसरत अमराज की वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया तो मुसलमान औलाद की शान ये है कि वो अपने माँ बाप को कभी भी झिड़क कर जवाब ना दें, बल्कि हमेशा अदब व एहतराम को मलहूज़ रख कर गुफ्तगू करें, कभी भी उनकी खिदमत व इताअत से उकताहट का इजहार ना करें। अल्लाह का फरमान है, वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप को कभी भी ना झिड़को, उनसे नरम बात करो। सामिईन जलसा, कुरान करीम की इन आयत पर गौर कीजिए और 100 बार सोच कर जवाब दीजिए, क्या आज इस्लामी मुआशरे में माँ बाप को वो मर्तबा हासिल है जो कुरान का ऐलान है, अल्लाह का फरमान है और कलाम इलाही का पैगाम है? क्या आज इस्लामी घरानों में बूढ़े वालिदैन को झिड़कियाँ नहीं दी जाती, उनको ताने नहीं दिए जाते, बीवी के मामले में माँ को जलील नहीं किया जाता? क्या आज हर घर में बीवी मलिका और माँ एक फालतू सामान बनकर नहीं रह गई है? आह अफसोस, सद अफसोस, आज वालिदैन बज़बान हाल कह रहे हैं, निसार किए थे जिन पर हमने फूल अपनी हस्ती के, निसार किए थे जिन पर हमने फूल अपनी हस्ती के, उन्हीं के हाथ में खंजर दिखाई देता है। जिंदगी भर पहलू में रखा फिर भी हम कुछ ना हुए, जिंदगी भर पहलू में रखा फिर भी हम कुछ ना हुए, एक नज़र जो तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। अय गयूर मुसलमानों, चाहिए तो ये था कि माँ बाप को पलकों पर बिठाया जाता, उनकी राह में दीदे दिल फर्श राह किया जाता, उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाता, माँ बाप की हर ज़रूरत को बिन कहे पूरा किया जाता, उनकी एक कराह पर बेटों की नींदें उड़ जाती, वालिदैन का इशारा औलाद के हक में हुक्म से बढ़कर होता। मगर अफसोस कि आज इस्लामी मुआशरे से ये कदरें मिट चुकी है। उम्मत मुस्लिमा कुरानी डगर से हट गई है, जिसकी वजह से दरबदरी का शिकार है और जिल्लत व ख़ारी उस कौम का मुक़द्दर बन चुकी है। मेरे भाइयों, चढ़ते सूरज की तरह ये हकीकत है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना सआदत व नेकबख्ती है। वालिदैन को खुश करना दुखूल जन्नत का सबब है, वालिदैन को सुकून देना तरक्की दराजात का ज़रिया है, माँ बाप की खिदमत क़ुर्ब इलाही का ज़ीना है। अल्लाह हम सबको वालिदैन के मुती व फरमा बरदार बनाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ दिया, माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, ऐ दिया माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाएगा।
دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا. یہ پیغام سنا رہے تھے محمد فرحان. اب آپ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجوا پرتاپ گڑھ کے محتمم ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی. نائب محتمم ہیں جناب حافظ بادشاہ خان. ناظم ہیں جناب حاجی خورشید احمد خان. نائب ناظم ہیں جناب حافظ روشن خان. انتظامیہ کمیٹی میں حضرت مولانا عین الحسن صاحب، حاجی مستقیم صاحب، محمد رمضان ایڈوکیٹ صاحب، مولانا وکیل احمد صاحب اور حافظ ازہد صاحب شامل ہیں. یہ پروگرام کور کیا وقت میڈیا نے. آج ہی یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کیجئے www.youtube.com/c/وقت میڈیا. کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر 9997640286. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.